Hi my dears, good morning. Then today I came with yours history. Days ago we started our history. Nationalism in India we couldn't complete yet. So we need to complete as early as possible for our coming exam. And we can start the nationalism in Europe through the WhatsApp. Okay, the next intro we need to study from your 58th page. Up to that we studied from the side heading rebellion in the countryside. The Gandhiji and under another leaders started the non-cooperation Khilafat movement that is started in 1921. And we studied the last day what about the movement in the towns and what is the economic front of the movement and what about the urban middle classes. And next we need to study about what about the non-cooperation Khilafat movement with the countryside. Countryside means village areas. How does they react with a non-cooperation movement? That is we are going to study now. Listen to that. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. Surely from the cities, it spread to countryside or village areas too. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals, which were developing in different parts of India in the year after the war. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold struggle of peasants and tribals. Main countryside peasants and tribals on a movement which continued, which were developing in different parts of India in the year after the war. Year after the war means First World War station. India peasants and tribals on Khilafat non-cooperation movement supported. One example we need to study from the next paragraph. Listen to that. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. Then the movement here was against talukas and landlords who demanded from peasants extraordinary high rents and a variety of other cesses. Peasants had to be beggar and work at landlord farms without any payment. Then as tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. In many places, Naidobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with it. As the movement spread, in 1921, the houses of talukas and merchants were attacked. Bazaars were looted and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that taxes were to be paid and the land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction action and
aspiration. Big paragraph ആണ് saying many things with that paragraph. So listen to them carefully. Here we saw different parts of countryside. Peasants and tribals started non-cooperation movement. Then one example here. In Awadh, എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചില എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, ചെറിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra. Baba Ramchandra എന്ന് പറഞ്ഞ ലീഡറാണ് പെസൻസിനെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ബാബ രാമചന്ദ്ര ആയിരുന്നു അവധിലെ പെസൻസിന്റെ ലീഡർ. A Swadesh sannyasi who had earlier been to Fiji as an indented labor. ഒരു സന്യാസിയായിട്ടാണ് അയാൾ തിരിച്ചു വന്നത്. ഫിജി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിലോട്ട് ഒരു ഇൻഡന്റഡ് ലേബർ ആയിട്ട് അയാൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വേണ്ട ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അല്ലേ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇൻഡന്റഡ് ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഇൻഡന്റഡ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷത്തേക്കും 6 വർഷത്തേക്കും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് മറ്റു പല കോർഡിനേറ്റ്സിലോട്ടും അവരെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിക്കും കൊണ്ടുപോകുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡന്റഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡന്റഡ് ലേബറായിട്ട് ബാബ രാമചന്ദ്രൻ ഫിജിയിലോട്ട് പോയിരുന്നു. ഫിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്തേൺ പസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ളൊരു ഐലൻഡാണ് ഫിജിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ത്യയുടെ അവധിലുള്ള തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സന്യാസിയായി അവിടെയുള്ള പെസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡറായി. എ സന്യാസി who had earlier been Fiji as an indented labor. The movement was against Talukdas and landlords. Actually, Mahatma Gandhi started the non-cooperation Khilafat movement against the Britishers. അതാ പറഞ്ഞ ഓരോ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആരാണോ അവിടെ എതിരായിട്ട് നിന്നത് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആക്ച്വലി അഗേൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആണ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഇവിടെ അവധിലുള്ള പെസൻസിന് അവിടെ ആരാണ് ശത്രുക്കള്? ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള താലൂക്ക് ദാസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും. അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരമായിട്ടാണ് ഇവരെ ഇതിനെ കണ്ടത്. Have you understand? So here the movement there was against താലൂക്ക് ദാസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ്. എന്തിനാണ് അവർക്കെതിരെ ആ മൂവ്മെന്റ് ലഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് who demanded from peasants exorbitantly highly rents. എക്സോർബിറ്റൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള നികുതികൾ വാങ്ങി. ഹൈ റെന്റ്സ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അതർ സെസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിവാണ്, നികുതിയാണ് കേട്ടോ. എക്സോർബിറ്ററി ഹൈ റെന്റ്, അതായത് ഈ പെസൻസ് ഈ താലൂക്ക് ദാസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇവർക്ക് അവധിനെ നികുതി പിരിക്കാൻ ഈ താലൂക്ക് ദാസിനെയും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെയും ഏൽപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു നിശ്ചിത തുക ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് നികുതിയായിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കണം. ആര്? താലൂക്ക് ദാസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും. അതിനുവേണ്ടി നികുതി ഈ പെസൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്നൊരു താലൂക്ക് ദാസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും. അവരെന്ത് ചെയ്തു? വായിൽ തോന്നുന്ന നികുതി ഫിക്സ് ചെയ്തു, അത് വാങ്ങി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കൈമാറിയതിനു ശേഷം അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നല്ല ക്യാഷ് വേണമെന്നുള്ള കാരണത്താൽ. അപ്പം അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ഈടാക്കുന്ന അവരെയാണ് ഈ പെസൻസ് ശത്രുക്കളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, so this landlords demanded exorbitantly high rent and variety of other cesses. വേറെ ഒരുപാട് നികുതികൾ. ഹൈ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെസൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ല. ഈ താലൂക്ക് ദാസിനും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പാട്ടത്തിനായിട്ട് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ പെസൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലൊരു റെന്റ് ഇവർ കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? താലൂക്ക് ദാസിനും പെസൻസിനും. അതാണ് എക്സോർബിറ്റന്റ്ലി റെന്റ് വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വാടക ഒരുപാട് അധികം വാങ്ങി. ആൻഡ് അതർ സെസസ്. പെസൻസ് അതിന് പുറമെ പെസൻസ് ഹാഡ് ടു ബി ബെഗർ അറ്റ് വർക്ക് അറ്റ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഫാം വിത്തൗട്ട് എനി പേയ്മെന്റ്. ഈ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ദാറ്റ് വില്ലേജേഴ്സ് were forced to continue without any payment. നിർബന്ധിച്ച് ഈ പെസൻസിനെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുക. ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും താലൂക്ക് ദാസിന്റെ ലാൻഡിന് യാതൊരു കൂലി കൊടുക്കാതെ. ദാറ്റ് ഈസ് ബെഗർ. Have you understand? Beggar means labor, ജോലി ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വില്ലേജേഴ്സ്, ആ വില്ലേജിലെ ആളുകൾ ടു ഫോഴ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി പേയ്മെന്റ്. യാതൊരു പേയ്മെന്റും ഇല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബെഗർ എന്നത്.
അപ്പോൾ എക്സോർബിറ്റൻ്റ്ലി ഹൈ റെൻറ്റും വെറൈറ്റി ഓഫ് അതർ സെസ്സസും അതിന് പുറമെ പെസൻസ് ഹാഡ് ടു ബെഗാർ ആൻഡ് വർക്ക് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഫാംസ് വിത്തൗട്ട് എനി പേയ്മെൻറ്റ്. യാതൊരു കൂലിയില്ലാതെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യും. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പുറമെ ലിസൺ ടു ദ ആസ് ടെനൻസ്, അവർ പാട്ടക്കാരാണ്, അവർ പെസൻസ് അല്ലേ, അവർ വാടകയ്ക്കെടുത്തവരാണ് ഭൂമി. ആസ് ടെനൻസ് ദേ ഹാഡ് നോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനോർ. ടെനോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശം. ടെനോർ ഭൂമിയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പെസൻ്റ് ആണെന്ന് യാതൊരുവിധ സെക്യൂരിറ്റിയും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ബീങ് റെഗുലർലി എവിക്റ്റഡ്. ബീങ് റെഗുലർലി എവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ടെനോറാണ്, ഞാനൊരു പാട്ടക്കാരനാണ്, പെസൻ്റാണ്, ടെനോറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ആ ലാൻഡ് ലോഡ് തന്നതാണ് പാട്ടത്തിനായിട്ട്, അതിന് ഓരോ മാസം ഞാൻ ഇത്രയും ക്യാഷ് അയാൾക്ക് കൈമാറണം. എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ടെനോറിൽ എൻ്റെ ലാൻഡിൽ യാതൊരുവിധ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല. കാരണം ഈ മാസം എനിക്ക് അയാൾക്ക് ലാൻഡ് റവന്യൂ കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല, റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു പെസൻസിനെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നിർത്തും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൃഷി, എൻ്റെ ക്യാഷെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കും. കാരണം കൾട്ടിവേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ അവിടെ നിന്ന് എവിക്റ്റ് ചെയ്യും, ഒഴിവാക്കും. അതാണ് റെഗുലർലി എവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Have you understand? So that they could acquire no right over the leased land. ഞാൻ പാട്ടത്തിന് വാങ്ങിയ ലാൻഡിൽ എനിക്ക് യാതൊരുവിധ അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോൾ ലാൻഡിനോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു. സോ പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ്. അപ്പം അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ പെസൻസിനുള്ളത്, അവധിലുള്ള പെസൻസ്. ഈ പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലെഡ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയല്ല, ഈ താലൂക്ക്ദാസിനും ലാൻഡ്ലോഡ്സിനും എതിരെയാണ്. അപ്പോൾ പെസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഈ പെസൻറ്റ് ലെഡ് ചെയ്ത മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അബോളിഷൻ ഓഫ് ബെഗാർ, അവോയ്ഡ് ദ ബെഗാർ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബോയ്ക്കോട്ട് ഓഫ് ഒപ്രസീവ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ്. ഒപ്രസീവ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് നായ്-ധോബി ബന്ദ്സ് വർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ പഞ്ചായത്ത്. നായ്-ധോബി ബന്ദ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബന്ദ് അല്ലെ, ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. അതായത് എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നായ്-ധോബി ബന്ദ്. വർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ പഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്ത് വഴിയാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ടു ഡിപ്രൈവ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ സർവീസസ് ഈവൻ ബാർബേഴ്സ് ആൻഡ് വാഷർമെൻ. അതായത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ജോലികളെല്ലാം ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് ഹൈ പൊസിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഷർമാൻസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ബാർബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ മുടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനും അവരുടെ തുണി അയക്കി കൊടുക്കാനും, ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പോലും ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നായ്-ധോബി ബന്ദ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ദ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Have you understand? Then in June 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. അല്ലേ, വാട്ടപ്പുഴ താറ്റ് അതുവരെയുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നോക്കുക കേട്ടോ. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier began in Fiji as an indented labor. The movement were against the talukas and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. Then peasants had to be beggared and work at landlords' farms without any payment. As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted, so as they could acquire no right over the leased land. പാട്ടത്തെടുത്ത ഭൂമിയിൽ യാതൊരുവിധ റൈറ്റും ഇല്ല. The peasant movement demanded reduction of revenue. അപ്പോൾ ഈ പെസൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു അവരുടെ ഡിമാൻഡ്? റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ, abolition of beggar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Naidhobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. Naidhobi bands എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി. അതിൽ എല്ലാ സർവീസസിൽ നിന്നും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ ഒഴിവാക്കുക, ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസസിലും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക. ഈവൻ ബാർബേഴ്സ് ആൻഡ് വാഷർമെൻ, ബാർബറായിട്ടും വാഷർമെൻസ് ആയിട്ടും പോകുന്ന ജോലി പോലും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ എയിം.
Okay, the next, in June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. Awadhil ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജൂൺ 1920 എന്ത് ചെയ്തു അവധിലുള്ള വില്ലേജസിലൂടെ എന്താണ് ടൂർ ചെയ്തു ടു ടോക്കിംഗ് ടു ദ വില്ലേജസിലെ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ grievances means difficulties അവരുടെ difficulties try to understand. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up by headed by Jawaharlal Nehru. അവധിലുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കില്ലേ എസൻസ് സംരക്ഷിക്കാനൊരു അസോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബൈ ദ ലീഡർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ദാറ്റ് ഇസ് അവധ് കിസാൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. Then by October, Baba Ramchandra and a few others, Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others കൂടിയിട്ട് അവധ് കിസാൻ സഭ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Then within a month, ഒരു മാസം കൊണ്ട് over 300 branches had been set up in the villages. അതിന്റെ branches 300ഓളം set up ചെയ്തു. Began the following year. The effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle to the wider struggle. അങ്ങനെ ലാലോഡ്സിനെയും അതുപോലെ താലൂക്ക്ദാസിനെയും എതിരെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ അല്ലെ വൈഡറായി അവധ് കിസാൻ സഭ എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടിയിട്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരമായിട്ട് തീർക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റി? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്തു? അതാക്കി മാറ്റി അല്ലെ. അവർ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ ഇവരെ എൻട്രിപ്പിച്ചു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്താണ് അവധ് പെസന്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ടു എ വൈഡർ സ്ട്രഗിൾ. അവധ് പെസന്റ് സ്ട്രഗിളിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഒരു വൈഡർ സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി. Then the peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം വലിയ ആളുകളാണ് അല്ലെ. അന്ന് കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൈവശമുള്ളവരും താലൂക്ക്ദാസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ താലൂക്ക്ദാസും ലാൻഡ്ലോഡ്സും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പല ലീഡേഴ്സും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? അത് പെസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഹൗവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഫോംസ്. ഈ രീതിയിൽ പെസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഡെവലപ്ഡ് ആയപ്പോൾ ദാറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വിത്ത് അൺഹാപ്പി വിത്ത്, പല കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സിനും അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല, രസിപ്പിച്ചില്ല, സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയില്ല അല്ലെ, അൺഹാപ്പിയായി. ആസ് ദ മൂവ്മെന്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ 1921, the house of talukas and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hordes were taken over. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയുള്ള സമരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ അവധ് കിസാൻ സഭയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഈ പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡ്ലോഡ്സിനെ താലൂക്ക്ദാസിനെയും ആണ് ആക്രമിച്ചത് അല്ലെ. ആസ് എ മൂവ്മെന്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ 1921, the houses of talukas and merchants മീൻസ് വലിയ അളവിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ, മെർച്ചൻസിന്റെയും താലൂക്ക്ദാസിന്റെയും ഹൗസസ് എന്ത് ചെയ്തു? അറ്റാക്ട്. ബസാർസ് വെർ ലൂട്ടഡ്. ബസാർ മീൻസ് മാർക്കറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം എന്ത് ലൂട്ടഡ്, കൊള്ളയടിച്ചു. ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ഹോർഡ്സ് വർ ടേക്കൺ ഓവർ. ഹോർഡ്സ് മീൻ കൂട്ടം അല്ലെ, ധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെടുത്തു. ടേക്കൺ ഓവർ. ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ടോൾഡ് പെസൻസ് ദാറ്റ് അല്ലെ, പെസൻസിനോട് ലോക്കലിയുള്ള പല പ്ലേസസിലും ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? പെസൻസിനോട് പറഞ്ഞു എന്ത്? ഗാന്ധിജി ഹാഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ ടാക്സസ് വർ ടു ബി പെയ്ഡ്. ഗാന്ധിജി ഇനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇനി അടക്കാനുള്ള ടാക്സ് ഒന്നും അടക്കണ്ട, അതെല്ലാം പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും. ആൻഡ് ലാൻഡ് വാസ് ടു ബി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് ദ പൂർ. ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് എടുത്തുനിന്നും താലൂക്ക്ദാസിന്റെ അടുത്തുനിന്നെല്ലാം ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് തങ്ങൾക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പരുത്തി പല ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സും. The name of Mahatma was being invoked അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ ഉള്ള എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവോക്ഡ് ആക്ഷൻ. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതാണ്. ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആൻസ്പിറേഷൻ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആ സാങ്ഷൻ അനുവാദങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് മുമ്പോട്ടെടുത്തിടാൻ തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി ഗാന്ധിജി ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റെബല്യൻ വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി സൈഡ്. വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെബല്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ഇതിവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ് ടു ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് മിനിമം 5 times. നന്നായിട്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.